The previous lecture we have studied about structure of NaCl, but in this class we need to study about the structure of KCl. For your syllabus they have given the structure of two crystals. The first one is sodium chloride and the second one is potassium chloride. So in sodium chloride we studied that the number of atoms present in the unit cell. Similarly in case of potassium chloride, here we can consider the structure of the KCl. So this green color atoms represents the K plus ions, means potassium ions, right? They are situated at the corner of the unit cell. Okay. So this is an crystal structure. This green color atom represents the K plus ions. K plus ions means they are potassium ions. Okay. Then they are situated at the faces of the center of the face of the each cell. Okay, then this chocolate color ions represents the chlorine ion. So I will write here Cl minus and K plus ions. Okay, so first thing is KCl belongs to cubic crystal system. So this structure, whenever you see this structure, it shows the cubic crystal because all the sides are equal. So in this crystal, all the sides of the magnitude is equal in case of KCl. So KCl belongs to cubic crystal system. So next point is KCl is FCC lattice. See here, the atom present at the center of the face. So by observing this, we need to decide it. So this structure is FCC. So NaCl and KCl both are belongs to the FCC structure. Okay. So first point, KCl belongs to cubic crystal system. In that cubic system, again there are three types. One is simple cubic, body centered cubic, and face centered. So that third one is face centered lattice. So this cubic system belongs to the FCC lattice. The KCl is also an FCC lattice, right? Every potassium ion means K plus ions. So K plus ions we can call it as potassium ion, right? So every potassium ion surrounded by 6 chloride ion. So whatever we studied in NaCl, what is that? Each Na plus ion surrounded with 6 Cl minus ions. Similarly, each Cl minus ion is surrounded with 6 Na plus ions. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6 ಇತ್ತು. ಒಂದು Na plus ion ಕ 6 Cl ions ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು Cl minus ion ಕ 6 ನಂಬರ್ ಸೋಡಿಯಂ ions ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಸೇಮ್. ಈಚ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಒಂದು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಕ ಎಷ್ಟ 6 ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಏನದಾವ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೇಬರಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎರಡದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯಾನ್. ನೀವು ಮೇಡಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೂ ಸೇಮ್. ಈಚ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಯಾನ್ ವಿಲ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ವಿತ್ 6 ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟಮ್ 6 ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ potassium is 6. Similarly, the coordination number for chloride ion is also 6. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. Coordination number of potassium ion or chloride ion is 6 ಅಂದ, right? Now ಇನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಇದಂಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಸಬ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ ಸೆಲ್ದಿಂದ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಆಗ್ಯದ. ಇನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ K plus ions are present at the corner and at the center of the faces. So K plus means potassium ions are present at the corner of the unit cell. So see here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? K plus ions are present at the corners as well as center of the faces. So consider this one. This is above face. So here one potassium ion is present, and consider this one. Here also one more ion is present. So consider this one. Here also one more ion is present, and totally 6 faces are there. So 6 ions are present at the center of each face. ಹೌದಾ? 6 ಫೇಸ್ ಅದ ಒಂದಲ್ಲ, 6 ಫೇಸಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತದ ಒಂದೊಂದು ಅಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಯಾವ ಅಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ? K ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ chlorine ions are present at the middle of the point of the edges and at the center of the cube. So chlorine ions means, see this one. So chlorine ions ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ?
ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ ತಗೋರಿ, ಈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಈಗದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಇರ್ತದ. ನಾವು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಳಗೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಿಗರ್ ತೆಗೆದಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಬಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ? ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಇರ್ತದ. ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ the atom or ion or a molecule present at the edges is shared with 4 cells. ಯಾವ ಒಂದು ಅಯಾನ್ ಅಥವಾ ಆಟಮ್ ಎಡ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು 4 ಶೆಲ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಬರ್ತೀವಿ, 1/4 ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ chlorine ions are present at the middle point of the edges and at the center of the cube. ಟೋಟಲ್ 12 ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಾವು? ಎಡ್ಜಿಗೆ ಅದಾವು. ಒಂದು ಅಯಾನ್ ಎಲ್ಲದ? ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಅದ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ KCl. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ KCl ಸೆಲ್. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ದಾಗ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದವು, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಈಗ 1/8 ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1/4 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ, ಅದಕ್ಕೆ 1/4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/2 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಫೇಸಸ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು 1/2 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟರ್ದಾಗ ಎಷ್ಟದ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಇದು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇದಾಗ ಬರ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ NaCl ದಾಗ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡತ್ತೇನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ KCl ಸೆಲ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಈ KCl ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ K ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ K ಪ್ಲಸ್ ಆಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಡ್ರಿ, K ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? 1 2 3 4 5 6 7 8. So totally 8 atoms or ions are present at the corner into 1/8. Why it is 1/8? Because of the ion present at the corner will share with 8 cells. So we will write here 1/8. So multiply the 8 ions into 1/8. So we will get 1. Andra ಈ ಕಾರ್ನರ್ದಾಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್? ಇವು 8 ಕಾರ್ನರ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ಅಯಾನ್ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ K ಪ್ಲಸ್ ಆಟ್ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, ಮಿಡಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? 6 ಫೇಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಈಚ್ ಅಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ 2 cells. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸಸ್ಗೆ? 1 2 3 4 5 6 ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ಗೊಂದು ಈ ಸೈಡ್ಗೊಂದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 ಆಯ್ತು. ಅಬೋವ್ ಬಿಲೋ 3 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು 6 ಆಯ್ತು ಟೋಟಲ್. ಸೊ I will write here 6 faces into 1/2 ಅಂದ್ರೆ 6 ions they are present at the faces into half, right? 2 ones are 2 threes are, so you will get 3. So total of K plus ions ಎಷ್ಟದು? The number of K plus ions present at the KCl structure is 3 plus 1, that is 4 ions. ಅಂದ್ರೆ K plus 4 ions ಸಿಕ್ಕು ನಮಗೆ. Next, then similarly find out chlorine ions at the edge centers. Edge center ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ chlorine ions. ಸೊ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ 1 2 1 2 3 4, okay, 5 6 7 8. Next 9 10 11 12. So total edge ಎಷ್ಟು ಅದಾವ chlorine ions? 12 ಅದಾವ. So each ion present at the edges will share with 4 cells. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 1/4 ಬರ್ಕೋತೀವಿ. 12 into 1/4, 4 ones are 4 threes are. So ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಯಾನ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟದ ಕ್ಲೋರಿನ್? ಒಂದೇ ಒಂದದ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ 1. So total of chlorine ions is 3 plus 1 is 4. Okay. Now unit cell contents are total ಎಷ್ಟದು? 3K plus ions, 4K plus ions and 4Cl minus ions. So total is 8 number of ions.
ಸೊ ಪೇರ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು 4 KCl ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, when X-rays are allowed to incident on KCl crystal, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರ, ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ X-ray ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದ, when X-rays are allowed to incident on KCl crystal, then the first order diffraction from, ನೀವು ನೋಡಿರಿ ನಮ್ದು ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ದಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅದ ಹೌದಾ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು KCl ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ X-ray ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರ ನಮಗೇನ್ ಸಿಗ್ತದ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೌದಾ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಇವು ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು, 100 ಪ್ಲೇನ, 110 ಪ್ಲೇನ, 111 ಪ್ಲೇನ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದ, ಕಟ್ ಆಗ್ಯದ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಎಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಇವು 3 ಪ್ಲೇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಎಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆಗಿರ್ತೈತ್ಲಾ, ಯಾವುದು ಸಾರಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, X-ray ಬಂದು ಆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವೆರಡುದ್ರ ನಡುವಿನ ಆಂಗಲ್ ಹೇಳತ್ತಾರ ಅವ್ರು ಹೌದಾ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಎಷ್ಟದಾವ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 5.28 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬತ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಎಷ್ಟದ 5.28 ಡಿಗ್ರಿ, 7.61 ಡಿಗ್ರಿ, 9.38 ಡಿಗ್ರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ರೈಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಗ್ ಲಾ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅದ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತದ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2D sin θ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್. ಈಗ ನೀವು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ವೇವ್ ತಗೋತೀವಿ, ಆ ವೇವಿಗೆ ಒಂದು ಏನಿರ್ತದೆ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದ. ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ 1 2 3 4 ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯು. ಓಕೆ, ನೀವು ಒಂದೇ ರೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡತ್ತಿರೋ, 10 ರೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡತ್ತಿರೋ, ಈ 10 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 10 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2D sin θ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಡಿ ಅಂದ್ರೆ interplanar distance. So D equal to n lambda divided by 2 sin theta. Okay, so here I am going to consider n equal to 1. n equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡತ್ತೇನೆ. ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ is same for all planes. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ X-ray ಪಾಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ X-rayಗೂ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ನೀವು X-ray ತಗೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿರ್ತದ, ಸೇಮೇ ಇರ್ತದ ಹೌದಾ. ನೀವು 2 ನಂಬರ್ ರೇಸ್ ತಗೋರಿ, 3 ನಂಬರ್ ರೇಸ್ ತಗೋರಿ, ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಹಿಯರ್. ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ನೌ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇವೇನ್ 3 ಪ್ಲೇನ್ ಇದು ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, 100, 110, 111, ಈ 3 ಆಂಗಲ್ನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಏನದು, ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಪಾನ್ 2 sin θ, ರೈಟ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ಹಾಕಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 1:0.704 ರೇಷೋ 0.575. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್. ಇದೇನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಹೇಳತ್ತೇನಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ, ಎಲ್ಲ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ KCl. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ KCl ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ structure of KCl. Can I explain once again? Okay. See here, this is the structure of KCl. So KCl belongs to cubic system. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ 7 crystal system ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದು, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 7 ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಎದ್ರೋಗ ಈ KCl ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ್ದ್ರೋಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಎದ್ರೋಗ ಬರ್ತದೆ, FCC ಬರ್ತದೆ. ಸೊ FCC ಮೀನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದಂಗೆ. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು
ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇದು 6 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಿಯರ್ ಇರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1 2 3 4 ಇಲ್ಲಿ 4 ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರ್ತದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೇಲ್ ಒಂದಿರ್ತದ 5 ಕೆಳಗೊಂದಿರ್ತದ 6 ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 6 chlorine ions are surrounded with 1 potassium ion or you can take chlorine ನೀವು chlorine ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ each chlorine ion will surrounded with 6 potassium ions ಒಂದು chlorine ion ಕ 6 potassium ion ಏನಿರ್ತಾವ ನಿಯರ್ ಇರ್ತಾವ so the coordination number for potassium ion or chloride ion is 6 ಅನ್ನ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ so here in a unit cell k plus ions are present at the corner and the center of the faces ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿದಾವು k plus ions ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ನರ್ ಇದಾವು ಬಿಟ್ರ center of the faces present ಅದ next chlorine ions are present at the middle of the edges at the center of the cube ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ ತಗೋತಿರಲ್ಲ ಈ ಎಡ್ಜ್ಗೆ ಮಿಡಲ್ಗೆಲ್ಲ ಏನದಾವು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅದಾವು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅದ ರೈಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ KCl cell ಸೊ k plus ions ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು 8 ಅದಾವು ಇಂಟು 1/8 ಸೊ NaCl ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೊ 8 1 8 1 ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ k plus at face center total faces ಎಷ್ಟು ಅದಾವು 6 ಅದಾವು into 1/2 so you'll get 3 right so total ಎಷ್ಟಾಯ್ತು k plus ions 3 plus 1 so that is 4 similarly chlorine at the edge center edge ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ chlorines 12 ಅದಾವ so 12 into 1/4 so that is 3 body center of the unit cell ಎಷ್ಟು ಅದ chlorine ಒಂದೇ ಅದ so 3 plus 1 so that is 4 so unit cell contains total 4 plus 4 is 8 ions when ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಂಟು 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಂಟು 2 ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ n = 1 ತಗೊಂಡದ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದ್ರನೇ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ ರೈಟ್ ಸೈನ್ 5.28 ಡಿಗ್ರಿ ತಕ್ಕೋರಿ ತಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಂಟು 2 ಮಾಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ when x rays are allowed to incident on a KCl ಒಂದು KCl ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ತಗೊಂಡಾರ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ರೇನ ಪಾಸ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಹೌದಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅ KCl ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ದೆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಗ ಒಂದು ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದದ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇನ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ 100 ಪ್ಲೇನ್ 110 ಪ್ಲೇನ್ 111 ಪ್ಲೇನ್ 3 ಪ್ಲೇನ್ ಅದಾವ ಓಕೆ ಆ 3 ಪ್ಲೇನ್ ದಾಗ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದ ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ ಸೊ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟದ 5.28 ಡಿಗ್ರಿ 7.61 ಡಿಗ್ರಿ 9.38 ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ ಲಾ ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದು ಬರ್ತದ ಸೊ ಏನದ n ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2d sin θ ಇದು ನಮ್ದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಸೊ ಇಂಟರ್ಪ್ಲೇನಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ n ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಪಾನ್ 2 sin θ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತಿರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಇದನ್ನ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಮೇನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 2 ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಂಟು 2 ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ KCl wait I will show you one photo ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ here I'm going to consider the first properties of X-ray so X-ray ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತದೆ what are the properties of the X-ray see here they can easily passes through the
ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಇರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಏನಾಗ್ತದ ಈಸಿಲಿ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದ. ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗುದಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದ. ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ರೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ರೇ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ದಾಗ ಪಾತ್ ಒಳಗನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ರೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ರೇ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದ? ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ದಾಗ ಸಕನು ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, they can easily passes through the vacuum also. Next, they have shorter wavelength. Wavelength ಗೊತ್ತದಲ್ಲ. Suppose if you consider one wave, so this is one wave, the distance between two crust or two trough we can call it as wavelength. ಈ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ. ಸೊ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿರ್ತದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನಾಗ್ತದ ಹೈಲಿ ಪೆನೆಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇರ್ತದ. ಇದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದ. ಹೌದಾ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಐತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರ್ತದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ. ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್. ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ರೇಕ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತದ, ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಓಡ್ಸಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಹೌದಾ? ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್. ಇವು ಎಕ್ಸ್ರೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೇಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, I will continue with the next class. Thank you.